اپنی بیلٹس سیٹ بیلٹس کو باندھ لیجئے گا۔ ہمارے اس سیگمنٹ کو تعاون دیا ہے ڈو باکس پیزا نے۔ مسز آگا میں 5955 لاٹیمیر ڈرائیو پہ آپ کو ملتا ہے ڈو باکس پیزا، ضرور تشریف لے کے جائیں۔ اٹس اے ووڈ فائر اوون جس میں کوئلوں کی آنچ پہ پیزا تیار کیا جاتا ہے، ڈو بڑی باریک، اس میں ایوری تھنگ پیزا ٹرائی کر کے دیکھیے گا اور پھر ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ حلال پیزا آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، ایوری تھنگ آپ کی نظروں کے سامنے تیار کی جاتی ہے، اور اتنا گریٹ مینیو ہے جو پیزا کی ٹاپنگ ہے، انبلیویبل، یو مسٹ وزٹ۔ ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کو بز میکس نے بھی تعاون دیا۔ اگر آپ انٹرنیٹ کی سہولت اپنے گھر لانا چاہتے ہیں، مین اسٹریم کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں بٹ پرائس میں بہت واضح فرق آپ کو ملے گا، گارنٹی کرتے ہیں لوئسٹ پرائسز کو، کوئی کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں، انلمیٹڈ یوزیج ہے، کوئی آپ کو ماڈم نہیں خریدنا پڑتا، اور اس کے علاوہ کوئک سوئچ اگر آپ کا کوئی اور کمپنی ہے آپ 15 دن کے لیے ٹرائی کریں، گارنٹیڈ منی بیک گارنٹی کہ اف یو ول ناٹ بی سیٹسفائڈ ایوری پینی ول بی ریٹرنڈ۔ ہوم فونز کے لیے آپ کو وہ اب آج کل آپ کو پتہ ہے وائس اوور آئی پی وی او پی کال اینی ویئر ان کینیڈا، اراؤنڈ کینیڈا، ایون آپ مینیٹوبا البرٹا جہاں بھی کال کریں وہ بھی آپ کی لانگ ڈسٹینس فری ہوگی۔ بزنس کی سروسز بھی ان کے پاس موجود ہے، 4168000900، معلومات حاصل کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کو ولیج ٹیسٹ نے بھی تعاون دیا۔ ولیج ٹیسٹ جو ہے بہترین ریسٹورنٹ کینیڈا کا، آنٹیریو کا، ٹورنٹو کا سب سے بڑا بفے آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، جس میں باربیکیو آئٹمس بھی ہیں، اس میں چائنیز بھی ہیں، کانٹیننٹلز بھی ہیں، سویڈشز میں بہت ساری ویرائٹی ہے، اس میں آپ کو ہالز زیادہ سارے مل سکتے ہیں، ایون آپ نے کوئی چھوٹا موٹا 50 60 70 بندوں کا فنکشن کرنا ہے تب بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ اٹس نائس، ویری نائس پلیس، اور آلویز فریش فوڈ۔ ولیج ٹیسٹ، فیصل چٹھا صاحب کا نمبر 6477744888، یا ولیج ٹیسٹ پہ ڈائریکٹلی آپ کال کر سکتے ہیں 2323663 ان کا نمبر ہے، ایریا کوڈ 905۔ لیٹس گو ٹو پاکستان، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے خبروں کے لیے جناب خبر نعیم ہاشمی صاحب۔ خبر نعیم ہاشمی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور اپنے تمام لسٹر سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا آپ کال کریں گے، یہ 15 سے 20 منٹ کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا۔ اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عارف صاحب، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، اور آج پاکستان کے پرائم منسٹر رشیا گئے ہوئے ہیں، بڑی قربت سے ان کی ملاقات ہوئی، مگر رشیا گئے نہیں، واپس لوٹ آئے ہیں جی 2 دن کا ان کا ٹرپ تھا 23 کو، اور آپ ایک دن ہم سے کیونکہ آگے ہیں، ہماری 25 آج ہے، آپ کی 25 ہو چکی ہے، تو واپس آ گئے، مگر ولادیمیر پوتن سے ملاقات بھی ان کی ہوئی، مگر مین وائل یوکرین کے اٹیک بھی ہوا۔ ان دونوں خبروں کو ہم کور کریں گے، مگر اس سے پہلے نور مقدم کیس کا فیصلہ ہو گیا، تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوئکلی وہ شیئر کر لیجئے پلیز۔ یہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو 7 ماہ پہلے 27 سالہ لڑکی نور مقدم کو اس کے دوست ظاہر جعفر نے وحشیانہ طریقے سے قتل کیا تھا۔ تو عدالت نے 4 مہینے کی سماعت کے بعد 3 مہینے پہلے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا، تو آج سنا دیا گیا ہے، اور مجرم کو سزائے موت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 36 سال قید اور 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ اس جو مجرم ہے اس کے 2 ساتھیوں کو بھی، ایک چوکیدار اور ایک باورچی، ان دونوں کو بھی 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ تو ان کے والدین کو بھی، جو ظاہر جعفر مجرم ہے اس کے والدین کو بھی اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا، کیونکہ جب ظاہر جعفر اپنی دوست کو قتل کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، ریپ کر رہا تھا، ریپ کے بعد اس نے قتل کرنے کے بعد اس کا سر بھی تن سے جدا کیا، یہ تمام واقعات کو وہ ٹیلی فون پر اپنے والدین کو مسلسل آگاہ رکھ رہا تھا کہ اس وقت میں کیا جرم کر رہا ہوں اپنی دوست کے ساتھ۔ اور اس کی سی ٹی وی فوٹیج اس واقعے کی وہ بھی یہاں کے مقامی ٹی ویز پہ چلی، باہر بھی چلی ہوگی۔ تو بہرحال یہ
ایک ایسا کیس تھا کہ اس کے والدین جو ہے ان پر الزام تھا کہ انہیں بر وقت جب کہ جرم ہو رہا ہے پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کسی پولیس کو اطلاع نہیں کی تھی. تو جو 27 سالہ لڑکی نور مقدم ہے ان کے والد ایک سابق سفارتکار بتائے گئے ہیں. تو بہرحال اس کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ڈیٹیل ہے, اگر کچھ دوست پوچھنا چاہیں گے تو میں بتا دوں گا, مزید کوئی ڈیٹیل چاہیں گے کسی قسم کی. قوانین کے فیصلے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں. ان کو 35 سال کی سزا بھی کی ہے. اگر یہ فیصلہ دوبارہ چیلنج کیا گیا, اگر ہم وہ ایک اور جو وڈیرے نے ایک اکلوتے بیٹے کا قتل کیا تھا ڈی ایس پی کے کا, آپ دیکھیے گا وہاں پر جو کیونکہ جو قاتل کی فیملی ہے دے آر ویری رچ, فلتھی رچ پیپل, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا یہ جو سزائے موت ہے یہ بدل جائے گی ان قید, اور لیٹر آن یہ قید سے بھی چھٹ جائے گا. یہ میری پریڈکشن ہے, آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں. مگر یقیناً آنے والے دنوں میں جو لوگ ایسا فیصلہ کرنا چاہیں اور جو ملازمین اگر گھر میں غلط ہو رہا ہو اس کی اطلاع اداروں کو نہ کریں, ان کی سزا لازمی ہونی چاہیے. جی یہ لازمی ہوتا ہے کہ یہ سزا چونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دی ہے تو یہ سزا اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہائی کورٹ لیول پہ اس کی توثیق نہ کر دی جائے. تو یہ سیشن کورٹ کے فیصلے پر اس کو سزائے موت نہیں ہونی. اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا مقدمہ کرتا ہے اور ہائی کورٹ میں کیا اپیلیں جاتی ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. سر, ایک کینیڈین خاتون جو پاکستان گئی ہوئی تھیں ان کا ڈکیتی کی مزاحمت کے اوپر قتل ہوا, اس کے بارے میں آپ ہم سے کیا شیئر کریں گے؟ جی ان کا نام, خاتون کا نام رضا ہے جو آج قتل ہوئی ہیں ڈکیتی مزاحمت پر. تو یہ گجرانوالہ کی رہنے والی تھیں اور اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی. تو آج یہ شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ گئی تھی تو واپسی پر کچھ موٹر سائیکل سواروں نے اس خاتون کو روکا. پہلے اس سے پیسے 40,000 روپے اس کے پاس جو باقی بچے تھے وہ چھینے اور جو اس کے زیورات تھے وہ اتروائے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جب انہوں نے اس رضا نامی خاتون کو, کینیڈین یا پاکستانی جو ہیں, ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی تو رضا نے موبائل, پیسے تو دے دیے, زیور بھی دے دیے, موبائل پر مزاحمت کی اور اس مزاحمت پر اس کی گردن میں گولی مار دی گئی. تو اس کے بعد جب پولیس اس کی لاش تک پہنچی تو دیکھا کہ اس کا جو شوہر اور بچے ہیں وہ خوفزدہ حالت میں اپنی گاڑی کے اندر بند تھے. انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچانے کے لیے, ڈاکوؤں کا ٹارگٹ ہی وہ خاتون تھی, تو اسی دوران وہ بچے اور اس کا خاوند جو ہے وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے اور وہاں جا کر انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا. یہ واقعہ ہوا, یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. ڈیفینیٹلی ایسے واقعات جو ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں پاکستان میں. کرائم جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ کراچی میں بہت زیادہ ہے, لاہور میں بھی بڑھ گیا ہے, اور اب دیکھ رہی ہیں گجرانوالہ تمام آپ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان میں کرائم ریٹ جو ہے اسٹریٹ کرائم ریٹ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. بہت شکریہ سر, اس خبر تک کو بھی ہمارے تک لے گئے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ نے کہا کہ پاکستان واپس تشریف لے آئے ہیں, اس کے بارے میں کوئی پیش رفت گورنمنٹ نے کیا اس کے بارے میں اناؤنس کیا ہے؟ کیا ملاقات ہوئی اور یوکرین کے اٹیک پہ ان کا کیا سٹینس ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اس کا جو سرکاری اعلامیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک پر حملے کا مخالف ہے. اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جب وہ پیوٹن سے ملاقات کر رہے تھے, ولادیمیر پیوٹن سے, رشین پریزیڈنٹ سے, تو یہ ملاقات کے دوران یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اس طرح یوکرین پہ روس نے فوج کشی کر دی ہے. تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو یوکرین کا ایشو ہے اس کو
फामो तफहीम से और मुज़ाकरात से और सफारती तरीके से हल करना चाहिए। मतलब पाकिस्तान ने कोई मजम्मत वाला कोई बयान नहीं दिया है, इस किस्म का कोई नहीं दिया, लेकिन इस पे जुबान जरूर खोली है। बहुत शुक्रिया जी, आप कैरी ऑन कीजिए सर। जी सर, अब अगली बात जो हम करना चाहते हैं, बड़ी सैड ख़बर है। पाकिस्तान में ख़ातून अव्वल के बारे में, यानी उनको पीरनी भी कहा जाता है, जो लोग गूगल करते हैं, और सुना है ये सबसे ज़्यादा गूगल किया जाने वाला वर्ड है, बुशरा बीबी पीरनी कहा जाता है। खबर मानिका साहब की बेगम साहिबा मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ी आला पोजीशन के ऊपर हैं, जबकि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान साहब के घर में हैं। मगर एक ख़ातून जो कि पीरनी भी है, और उसने अपने बच्चों की तरबियत में क्या कमी की कि उनके बेटे, उनके कज़न और उनके एक फ्रेंड लाहौर गालिब मार्केट से, लिबर्टी के इलाके साथ में मुल्हिका गालिब मार्केट से शराब की बोतलों के साथ पकड़े गए, और शायद इनमें से 2 लोग नशे की हालत में भी थे। क्या फरमाएंगे इसके बारे में आप? क्योंकि ये वाक़या बताया गया कि 20 फरवरी की रात को हुआ था। गुलबर्ग में जोहर अलाई रोड है, यहाँ पर परवेज अलाई वगैरह का घर है। उस सड़क पे ये वाक़या हुआ है। तो मैं अगर FIR ना इसकी देखता, नेट पे इसकी FIR मैंने देखी है, तो इस पर हम बात ना करते, जो क्योंकि जुबान बंदी कर दी गई है। और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पे जुबान बंदी क्यों की गई है? इस पे क्यों जुबान बंदी की गई है कि अगर एक शख्स पकड़ा गया तो क्यों पकड़ा गया है? अब मुझसे वो जब तक मुझे गिरफ्तार करने के बाद अगर वो मुझसे सबूत मांगते हैं तो FIR जो है वो वहाँ से गायब हो चुकी होगी, और नेट पर मवाद हटाना जो है ये इनके कंट्रोल में होता है, ये वहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं। तो वाकई के जो इस तरह है कि बीबी बुशरा मानिका के बेटे हैं इब्राहिम खावर, जो उनके पहले खामन से हैं। तो खावर मानिका अपने 2 साथियों के साथ, एक उनके कज़न थे मोहम्मद अहमद मोनिका जो है वो नून लीग के MNA अहमद रियाज के बेटे हैं। मतलब इनके जो कज़न है वो उनके वालिद नून लीग के MNA है, वो भी इनके साथ थे, और एक दोस्त भी इनके साथ था, तीसरा जो इनका रिश्तेदार नहीं था उसका नाम शहरियार था। तो पुलिस ने वहाँ जिस सड़क पे ये गिरफ्तारी हुई है, वहाँ बताया जाता है कि आमतौर पे पुलिस का नाका नहीं होता। उस दिन किसी खास वजह से कोई नाका लगा हुआ था, तो गाड़ी को रोका गया, तो तीनों नौजवानों ने शराब पी हुई थी और उनके पास शराब की बोतलें भी थी। तो ये मुमकिन है ये मुकदमा ना होता, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि बुशरा बीबी के बेटे खावर मोनिका ने धमकियां दी पुलिस वालों को कि तुमने अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो मैं ये कर दूंगा। तो उन्होंने अपने अफसरान से राब्ता किया कि इस तरह हमने 3 नौजवानों को पकड़ा है, नशे की हालत में है, उनके पास शराब भी है और वो हमें धमकियां दे रहे हैं। तो आला पुलिस अफसरान ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दे दिया जाए। उनको वहाँ गालिब मार्केट करीबी थाना जो है वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो लेकिन चंद ही घंटों के बाद खावर मानिका साहब जो हैं, पुलिस को उन्हें और उनके कज़न को रिहा करना पड़ा, जबकि सारा मुद्दा जो है वो उनके दोस्त शहरियार पे डाल दिया गया, जो रात को जेल में रहा और हवालात में रहा, और सुबह उसने भी अपनी जमानत करा ली। तो ये एक वाकया है, इसका चर्चा जो है कहा जाता है कि ऑपोजिशन के पास पावर नहीं, खावर मानिका के पास उनके बेटे होते हैं, और परवरिश उनकी बुशरा साहिबा ने की है। और वेरी सैड कि एक माँ की तरबियत क्या है कि उसके बच्चा शराब पीता है, और एक पीरनी और एक रिलीजियस फैमिली की औरत यंग जनरेशन के लिए क्या ये मैसेज है। मगर कहा जाता है कि ऑपोजिशन की पावर इतनी नहीं है, तो खावर मानिका के पास कहाँ से इतनी पावर आई कि उन्होंने अपने बच्चे को और अपने बेटे को और अपने नेफ्यू को रहा करा लिया?
देखिए खबर मोनिका, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पिछले दिनों रंजिश की बातें आई कि खातून अव्वल जो है वो इस्लामाबाद बनीगाला छोड़ आई हैं, लाहौर में है, इस किस्म की मुबैना खबरें जो सामने आती रहीं, उसके बाद जो इतना बड़ा कानून आया, ये कानून आज भी एक वफाकी वजीर ने जो अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं कि उनका कहना था कि देखें जी यहाँ पर तो खातून अव्वल पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, तो अगर ये कानून ना लाए तो क्या ये इल्ज़ाम तराशियाँ भी जो है ये दुरुस्त हैं। तो खातून अव्वल पे कानून कोई इल्ज़ाम लगाने पे या वाक़या सामने आने पे, अगर मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि 22 करोड़ आवाम की जुबान बंदी की जा सकती है, तो ये यकीनी तौर पर जमहूरी रवैया नहीं है। बहुत शुक्रिया खबर नईम हाशमी साहब। इस मुल्क की सूरत हाल और ये करप्ट कौन है पॉलिटिशियंस, मगर मैं पॉलिटिशियंस को उसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराती। हम आम आवाम इम्प्रेस हो जाते हैं लोगों की पोजीशन से, हम आवाम इम्प्रेस हो जाते हैं जागीरदारों से, मजहबी चीज़ों से, मगर आप देखिएगा कि अल्लाह के पास आप ख़ुद डायरेक्टली अपनी पहुंच कर सकते हैं। मगर ये जो रोल मॉडल्स हैं दे आर वेरी बैड रोल मॉडल्स फॉर अस। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाशिम साहब, मैं हमायूं शेख अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका तबसरा काफ़ी अच्छा था। पहले तो वो जो नूर मुकद्दम का है ना, उन्होंने जो फज़ाए मौत दी है, और मेरी बहन अल्लाह रखी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि आगे वो बच गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी वाक़यात है कि जो जजेस है ना, जिन्होंने केस सुने हैं, उनको धमकियों के अलावा उनकी मौत भी हुई है। आगे जाके कोई ऐसा चक्कर हो सकता है कि जैसे मेरी बहन ने कहा कि वो छूट जाए, और वो जो जुतोई वाला केस भी आपको पता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक चीज और, ये जो यूक्रेन का है ना, इसका जो जैक मैटलॉक साहब है, इनका 17 तारीख को कोई 25 मिनट का इंटरव्यू है। मैं एक सवाल को एड्रेस कर लें, इंटरव्यू की हम बाद में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी सर। नहीं, इसमें ये सवाल ये जो मामला है ना, इसके मुताबिक हमारी अदलिया जो है वो कोई एक मजबूत अदलिया का रोल हाई लेवल पे किया जा रहा है, जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस वक्त किरदार जा रहा है, उनके चीफ जस्टिस का किरदार जा रहा है, जिस तरीके से वो मोटो ले रहे हैं या फैसले कर रहे हैं, जो रिमार्क्स दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये क्या देना कि ये रिहा हो जाएगा या फलाह हो जाएगा, तो मैं नहीं कहना चाहिए। हमारी अदलिया की तारीख जो है इंतहाई तारीख है, बड़ा शर्मिंदा कर देने वाली तारीख रखते हैं हम सियासत के साथ। अदलिया या दूसरे अदारों की हम किसी की बात करते हैं तो अदलिया का माजी भी जो है वो हमेशा दागदार हमें नजर आया है, लेकिन हम कहें कि आज भी अदलिया जो है वो दागदार बैठी हुई है। मैं कम अज कम ऐसा नहीं कह सकता कि और कि नूर मकदम का जो मुजरम है वो सजाए मौत से बच जाएगा, तो मुमकिन है कि ये हाई कोर्ट जो है वो इसकी सजाए मौत का बाकी सजा जो है वो खत्म करके वो इसकी डेडलाइन दे दे इसकी सजाए मौत की, ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया खबर नईम हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मगर अगर आप एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ। 1999 में मेरा ख्याल है जनाब नवाज़ शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर नाअहल कर दिया गया था पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए, और फिर उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आते हैं और उसके बाद दोबारा वो आते हैं, वो जो अदालती कार्रवाइयाँ थी वो सारी की सारी मुअत्तल होने के बाद दोबारा वो आते हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। थोड़ी सी ये छोटी सी हिस्ट्री चंद लफ्ज़ों में शेयर कर सकते हैं कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो सच है या गलत है? मैंने आपको बताया कि हमारी अदलिया का माजी जो है वो ताबलाक नहीं है, लेकिन आज भी देखिए ना, आज जो
प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से कानून नाफ्ज किया है, तो उसके खिलाफ PFUJ की दरखास्त की अदबी समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने FIA को बराह रास्त किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से रोका है और रिमार्क्स दिए हैं कि हम नहीं चाहते कि FIA बदमाश एजेंसी बने, ठीक है ना। तो ये अगर इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारी अदलिया की तरफ से आवाम की नुमाइंदगी हो रही है और ऐसे जो केसेस है उसमें अदलिया बेहतर रोल अदा कर रही है, तो उसको भी हमें नेगेट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया खबर नहीं हाशमी साहब, आपको बहुत शुक्रिया खबरों के इस सेगमेंट को आप तक हम थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यूक्रेन और इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरों को कवर करेंगे और आपका अगला सवाल जनाब शेख साहब, आपका सवाल यूक्रेन से मुतल्लिक था और नेटो से मुतल्लिक था, यकीनन आप उस सेगमेंट में उसको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। हमारे आज के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में नान कबाब ने हमें ताउन दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन स्पॉन्सर्स को ज़रूर ताउन दिया कीजिएगा, इन्हीं के तवज्जुह से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। नान कबाब 6 डिफरेंट लोकेशन से आपको सर्विस करते हैं, 2 डाउनटाउन टोरंटो में स्कारब्रो के रहने वाले, आपके इर्द गिर्द भी 2 रेस्टोरेंट्स हैं मार्कम वाले, आप ज़रूर जाइए। खाना खाना है तो आपने नान कबाब में, मार्कम में, स्कारब्रो में, वहीं पे आपने जाना है। मिसिसागा में 90 एनिगम बुलीवार्ड पे नान कबाब। अगर आप वेजिटेरियन की सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है, मगर मीट लवर्स के लिए इट्स अ ग्रेट प्लेस टू हैव फूड। नान कबाब का नंबर 9055019888। शरबत ने मुझे बताया कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और अगर आप $30 का खाना ऑर्डर करते हैं तो $10 ऑनलाइन, मगर इट्स टेक आउट। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, $10 की बचत कीजिएगा और $30 का खाना आपको $20 में कॉस्ट करेगा। 90 एनिगम बुलीवार्ड मिसिसागा की लोकेशन के लिए इट्स ओनली फॉर द पिकअप। इनकी वेबसाइट है www.n&k नैन्सी एंड कॉर, नैन्सी एंड काइट, ठीक है, n&k.ca इनकी वेबसाइट है। हमारे इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने में हमें ताउन दिया है किंग वेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री ने भी। ये 288 किंग स्ट्रीट पर वाक़ है, हैमिल्टन में वाक़ है, और आपको जाना होगा अपने दांतों की हिफाजत के लिए किंग वेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री पे। दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इम्प्लांट्स हैं। इवन अगर आपकी अम्मी अब्बा जी ने अपनी ज़िंदगी में, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी बसात के लिहाज से बड़ा ख्याल रखा, एंड इफ़ यू कैन लुक आफ्टर देम। इन दिनों तो मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है जिन्होंने अपने दांत जो हैं वो इम्प्लांट ही, डेंचर इम्प्लांट किया। उसमें ज़्यादा इम्प्लांट्स भी नहीं करने पड़ते, 2 या 3 में पूरा का पूरा डेंचर फिट हो जाता है। बात करने में सहूलत, खाने में सहूलत। तो किंग वेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री 9055210540, ये 288 किंग स्ट्रीट पर है। याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम कम है तो भी आपके पास कवरेज गवर्नमेंट की तरफ से होती है। अगर आप किसी किस्म की डिसेबिलिटी में हैं तो भी आपको गवर्नमेंट की कवरेज है। और अगर आप के बच्चे हैं और आपकी इनकम कम है तो स्माइल्स ओंटारियो आपके बच्चों के दांतों की हिफाजत के लिए शामिल होते हैं। 288 किंग स्ट्रीट वेस्ट इन हैमिल्टन, 9055210540 उनका नंबर है। चलिए साहब, सरबत